संतां ने मैनूं भी पुछया, मैं आख्या जी मैं तां रहूँगा, पर उन्होंने मैनूं 12-13 सिंह दे के नाल ते टैंपल व्यू होटल के उत्ते साडा रात ही असीं 3 तरीक की रात असीं अपना मोर्चा फिट किया उत्थे, जिथे असीं अपनी सेफ समझते सी कि उत्थे उत्थे असीं अपनी गन्ना अपनियां जो सानूं मिलिया बड़ा मोटा असला असीं फिट किया। जिद्दण पंजाब की वारी आई उस दिन ही इन्हां ने ये वितकरा शुरू किया कि नहीं पंजाब नूं पंजाबी बोली के आधार पर सूबा नहीं दिता जा सकता। BSF दे पंजाब पुलिस दे बहुत सारे जालम अफसर ला के बहुत सारे बंदियां दा कुटापा किया गया। मैनूं चंगा चेता कि बटाले विच मेरे सामने एक निहंग सिंह की पग ला के साड़ दी गई। सियासी धरोहर है जिन्हां ने सानूं सेध देनी है, उन्होंने इस करके हमला करता जाता है कि ये संत जरनैल सिंह होणां नूं इत्थों मारना है। औरत बीबी विचारी छोटी उम्र की मरी पई सीगी उत्थे, उहदी छाती ते बच्चा खेड रहा सी। 2 फौजी आउंदे आ, पहलों उन्हें सानूं सुੱਟ मार के लंघिया, मुड़ के बच्चे नूं वेखदे भी बच्चा जींदा है, एक उन्हें तां चुकदा दूजा थल्ले ब्रस्ट मारदा स्टेन गन दा, तो बच्चे नूं खखड़ी खखड़ी करता जाता। कुमल साहब, सत का नीला तारा 36 साल एक नस्ल जवान हो गई, की कुछ यादां आ गई तुहानूं? सरदार चरणजीत सिंह जी, तुसीं अज आए, मैनूं इंज लगदा है कि जिवें हर साल जिहड़े आ पिछले 36 सालों का जिहड़ा साडे मन ते एक बड़ा कौमी बोझ है, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ हर साल ही आपां उघेड़दे हाँ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ शुरू करते हैं साका नीला तारा नूं, क्योंकि सरकार ने इनू ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। तो मैं एक बारी ये सोचा सी कि ऑपरेशन तो रोगी का किया जाता है, तो रोगी जिहड़ा बंदा है ਉਹਦਾ कोई सज्जन हुंदा नहीं। जो भयानक बीमारी लगती है ना किसी नूं, फिर ਉਹਦਾ सज्जन नहीं बनता गुरबाणी मुताबक, फिर कल्ले नूं झलना पैंदा सारा कुछ। तो मैनूं इंज लगदा सी कि असीं साडी कौम नूं उन्हां ने रोगी समझ लिया सी 1948 दे विच, जदों वल्लभ भाई पटेल ने ये कह दिता, हिंदुस्तान के समुचे DCs नूं चिट्ठी कढ के सर्कुलर जारी किया, जिहदी सानूं जानकारी दित्ती सरदार कपूर सिंह ICS ने। उन्होंने वो चिट्ठी 'च लिखिया कि साची साखी विच भी वो दर्ज किया उन्होंने कि जिहड़ी सिख कौम है जराइम पेशा कौम है, इन्हां दा खास ख्याल रखा जाए। उदों सानूं समझ लगी कि ये तो साडे नाल छल करते रहे आ, फरेब करते रहे नेहरू और गांधी। हिंदुस्तान की आज़ादी लैण वास्ते इन्हां ने साडी बली दित्ती, 80% कुर्बानियां साडियां करवातियां, पर सानूं उहदे विचों आज़ादी का निग मानण दा अज तक 72 सालां च भी मौका नहीं मिलिया, जिहदी बदौलत है कि सिखां नाल दर बदर हर स्टेज ते धक्का होया। सिखां नूं सब तो पहलों पंजाबी सूबा लैण वास्ते लड़ाई लड़नी पई, जदों कि हिंदुस्तान दीयां लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स जिहड़ियां टोटल स्टेटां जिहड़ियां अपनी भाषा के आधार पर बनाईयां गईयां। जिद्दण पंजाब की वारी आई उस दिन ही इन्हां ने ये वितकरा शुरू किया कि नहीं पंजाब नूं पंजाबी बोली के आधार पर सूबा नहीं दिता जा सकता। जे दिता तो बहुत थोड़ा लंगड़ा करके, मैं शॉर्ट में कहना कि बहुत लंगड़ा करके दिता, इस करके भी इत्थे इन्हां नूं उलझाया जा सके। साडी वड्डियां तहसीलां गंगानगर तहसील, कांगड़ा तहसील, शिमला विचों कढ़िया, डलहौजी कढ़िया, सानूं छोटा जिहा करके एक उन्होंने साडे हत्थ खिडौना फड़ाता भी लो तुसीं खेडो हुण। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ दरिया भी जाते लगे, पानी भी जाता लगा सी, 5 दरियावां की धरती भी जाती लगी। तो पहलों साडे नाल धक्का 47 जी करता, 80% जिहड़े उपजाऊ पंजाब सी पाकिस्तान में चलिया गया। असीं उत्तों विरवे हो गए अपनी सभ्याचार तो, अपनी संस्कृति तो। इन्हां दी बेईमानी उजागर हुंदी हुंदी 66 भी आई, बड़ी मुश्किल पंजाबी सूबा बनया। सरदार दर्शन सिंह फेरूमान वर्गिਆਂ ਨੂੰ भी शहीदी देनी पई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ के। कई दिन 74 दिन भुखे रहे। अकाली लीडरां ने उस वेले ने धोखा किया, कौम दे नाल हवन कुंड बना के भी धोखा किया, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ इंज लग्या भी पंजाब नाल, पंजाब दे जम्मे किसी भी पुੱਤ नाल अन्याय ही हो सकता, इत्थे इंसाफ मिलण दी कोई आस नहीं बनती कदी भी। तो तुसीं गल कीती है, मैं अपने मुद्दे ते आउणा कि साका नीला तारा
ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ 2 ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨਸਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਇਆ। ਉਹ 45 ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਨੰਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 47 ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਾ ਫੈਲਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਵਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ 1977-78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 51 ਦੇ ਜਥੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। CRP ਦੇ, BSF ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੇਤਾ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ 1 ਜੂਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਭਾਫ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 11-12 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਵੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12-13 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਹੀ, ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦਨ ਦਾਨ ਬਣੇ ਅੱਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਲੋਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਪਰ ਜਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਬੰਬ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7-8 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2-3 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਪਾੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰੇ ਸੁਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹੂ ਵਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਟੈਂਕ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੇ LMG'ਆਂ ਬੀੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੱਝੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰਦਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਾਤਾ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 91 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 27-28 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, 27 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਆਨਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਸੋਂ ਅਤੇ KPS ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਤਲ ਕਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੌਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ,
ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ। 59 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9-10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾੜ ਜੀ ਟੰਗੇ ਸੀਗੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਘਾਟ ਵੀ ਉਜਾੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ CBI ਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗਾਜ ਗਿਰੀ ਵੀ, 32-33 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਦਾ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ TS ਚੀਮਾ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਟਿਵਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ CS ਟਿਵਾਣਾ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ CBI ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ, ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ SSP ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਟ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਈਸਾਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਕਤਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਕਤਲ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲੂਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਲਵਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀ ਲੱਦੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਕੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ 1935 ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ DSP, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰੋਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1935 ਦਾ ਡਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਗਾਏ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 6x7 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੱਟ ਸੀਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਕੱਪ ਮੱਗ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਆ ਅਤੇ 6x7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੌਨਸ ਭੋਗਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 124A 122 121A, ਜਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇਜਿੰਗ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ, 4 ਵੱਡੇ ਖਾਨੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਇੰਨੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਖਵਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਰਚ ਘਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ, ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧੂੰਆਂ ਕਾਲਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ 28 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ 28-29 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 30 ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਧਿਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 28-29 ਘੰਟੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਤਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸੋਹਣਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਟੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਫੌਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਟਰੱਕ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸੀ, 2 ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ 1400-1500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੜੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ 78 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਅਸਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਧਿਆਏ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਬੰਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਅਭੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LMG ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। LMG ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਾਰੇ 3 ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਿੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ 11-12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10-11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਗਰੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 59 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਲੀ ਜੀ ਦਾਲ, 2 ਫੁਲਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਮੋੜ ਸੀਗੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਪ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਵੱਡਾ ਬੁੱਲ ਡੌਗ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡੌਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 59 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।